Hello sir, myself Lokesh S. I am from BSc Criminology from the Department of School of Law. Bengaluru, a city of dreams, diversity and determination. Amid the honking traffic and glittering lights, there are lives that move quietly yet powerfully. The hands that build our roads, cook our meals, keep the city alive and keep the city clean. Today, we are going to step into their world to listen, to learn, and understand what the city looks like through their eyes. We four went to interview a boy who was selling Mosambি juice near a roadsides. आपका नाम क्या है भैया? रमन ठाकुर। क्या? रमन ठाकुर। रमन ठाकुर। हाँ। आपका एज कितना है? हमारा एज है 18। 18। हाँ। कब से हो बेंगलोर में? हम यहाँ से 1 साल से काम करते हैं। 1 साल से। हाँ। आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? मेरा नेटिव प्लेस क्या बोलो, कुछ बोलो। किधर से? नॉर्थ कर्नाटका और नॉर्थ यूपी से। यूपी से। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से। हाँ हाँ। फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं आप? फैमिली में मेरा भैया है और मैं हूँ, मेरा भाभी है, मेरा पापा है। हाँ। बस 6 लोग। 6 लोग हैं। 6 लोग घर में रहते हैं। और पीजी और स्लम कैसा? नहीं, ये सब ऐसा कुछ। किधर रहते हैं आप? हम यूपी। नहीं, घर और कैसा? मेरा घर वहाँ बहराइच जिला। किधर? बहराइच। ओके। और आपका फैमिली का एरिया कैसा रहता है? गंदगी अच्छा से रहता है और क्लीन रहता है? कैसा? अच्छा रहता है भैया। हाँ हाँ। आपका फैमिली का इनकम कितना होता है? मतलब इनकम का मतलब आप कितना कमाते हैं मंथ के लिए और पर दिन के लिए? यहाँ पे महीने पे 8,000 कमाते। मंथ के लिए? हाँ। 8,000। 8,000 मेंटेन कर सकते हो क्या घर में? मेंटेन तो है भैया। होता है। हाँ, होता है। हाँ हाँ। और आपको क्या डिफ़िकल्टीज होता है इधर रहने के लिए बेंगलोर में? अच्छा रहता है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं क्या? प्रॉब्लम नहीं। बेंगलोर का वेदर कैसा है और आप कैसे इधर सेट हो गया क्या? अच्छा है, अच्छा देख के सेट हो गया। मेरा ठेकेदार अच्छा है, मैं सेट के हो गया। ठेकेदार नहीं अच्छा होता तो मैं नहीं सेट होता। ऐसा। ऐसा आपका एजुकेशन? मतलब पढ़ाई नहीं किया। कितने कक्षा तक पढ़ा हो आप? मैं कुछ नहीं पढ़ा भैया। कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं 10th भी नहीं किया अभी? ओके। अगर मेरे- आपके घर में कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल ऐसा फैसिलिटी है कि आपको हाँ, जा सकते हो आप? जा सकते हैं। और आपका खाना कितना टाइम खाते हो घर में? हम घर में तो 3 टाइम खाते हैं, यहाँ पे 2 टाइम खाते खाना। ओके। फूड का सभी फैसिलिटी आपका प्रॉपर है क्या? हाँ। और रेशन गीशन के लेने के लिए किधर जाते हैं आप? राशन लेने के लिए इधर गुट्टीगिरी में। कोटीगरे में। हाँ। ओके। बेंगलोर के लिए आपका पैसा वो मैनेज होता है क्या बेंगलोर में? हाँ, नहीं, घर पे जाता पैसा। ऐसा। हाँ। ओके। बेंगलोर के बारे में आपको क्या पसंद आता है बेंगलोर में? कैसा पसंद है बेंगलोर आपको? अच्छा है, इधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है, सभी पसंद है। हाँ। ओके। और आपको गवर्नमेंट स्कूल कुछ भी नहीं चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। फ्यूचर के लिए क्या करोगे आप? फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं, यही सही है भैया। हम लोग यूपी का गरीब आदमी, हम यही सबसे खा पी के पेट को अपने कमा लेते हैं। यूपी से आके इधर बेटर हो गया क्या लाइफ आपका? नहीं, बेकार नहीं हुआ। कुछ कच्चा भी? काम पैसा आ पाता। उधर क्या काम करते थे आप? उधर में काम सीखता था। हाँ? लकड़ी का काम सीखता था। ओके। लगते तब कितना कमाते थे? कमा लेता था उसमें 15-16 हज़ार रुपये। बेंगलोर के आने के बाद कैसा हुआ आपका? लोन के आने के बाद मेरा एक गांव का लौंडा है, उसने बोला कि चलो मेरा ओनर के पास, उधर पैसा देगा बढ़िया, तो मैं चला आया। ओके। इधर आके आपका कमाना ज़्यादा हो गया और कम हो गया? नहीं हुआ है, कमा लिया है। ज़्यादा हुआ। 20-25 हज़ार रुपया हो गया। 20-25 हज़ार रुपये हो गया। ओके। आपको एक गवर्नमेंट आदमी और कौन आ गया तो आपको हेल्प करने के लिए आया तो आप क्या पूछेंगे उसके पास? क्या हेल्प चाहिए आपको? दे देगा जो हेल्प होना।
जो होगा उसके बाद दे देगा मुझे। थोड़ा भी होगा वो देना। हाँ। ओके। अगर आप हेल्प करना चाहे तो अदर पर्सन को, मीन्स एक और आदमी को तू हेल्प करेगा तो क्या कर सकता तो? तुम्हारी जैसा एक अदर बॉय होता तो, लड़का होता तो उसको आप हेल्प करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा रहेगा, हेल्प करेगा मेरा, और क्या। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? कुछ भी ड्रीम्स में है क्या? कुछ भी नहीं, यही काम करता, जिसका गाड़ी चलाता है। Then we went to take another person's interview. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು? ಕಲಿಕೆರೆ ಕಾಲನಿ. ಕಲ್ಕರೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? 45. 45. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು, ಹುಟ್ಟಿದೂರು? ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ. ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ನೀವು? ಹಾಂ ಹಾಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಹೆಂಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆನಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆನೇ? ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು? ಅದು 300-400 ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 300-400 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಹಾಂ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓದ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ? ಒಂದು 6,000-7,000 ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ? 2,000. 2,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000. ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ನೀರು, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಂ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈವೇಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಹಂಗೆ ಸರ್, ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಬನಾಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ? ಇರೋದು ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ವಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸರಿ, ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತದೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಸರ್, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗಗೆ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಪಡಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಖರ್ಚು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ನಾವು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗೆ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಹಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟನೂ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೆ ಸರ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಸರ್, ಬಂಡವಾಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು,
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂದ್ರಿಸೋದು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿ ಕೊಡೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಾಂ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋದು, ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹಂಗೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಂ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಜಗಳ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು? ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. After understanding their situation, we helped them as much as we could.